खुदा ऐ दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। शादबाश ऐ इश्क खुश दाइमा, शादबाश ऐ इश्क खुश दाइमा, ऐ तबीबे जुमला इल्लत हाइमा। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम मशरान व कशरान, मानमत के जमा मुहतरम मशरान जदे जलसे द तकाजा मुनासिब तोले खबर हुकूमत के खिलाफ बदे के द मुल्क सरा चिकन वाबस्ता खबरें द वक्त तकाजा मुनासिब अगैर हुकूमत के मजहबी मुश्किलात के दे वक्त कमल के मुंतकम दरपेश की अगैर हुकूमत की लग दे वक्त यवे खबर सफाई ताकि कमत के कोलवार अवगे बाद ब इत्तेफाक मगा खबर हुई कि माला मत के दमा मरगल कभी यो सरे आगा खजा डेरा सालिम और बद किरदार मुआगबा यो जियारत लतला अवल तबेदा दुआ कोला कि खुदा जमा दा खावन को द्वार स्तर गुड़ू पटा पोड़ू वली कि जो सकोम कि दे निवी खजे वी कि जमा दा मेरे उड़ू जियारत तैवे बाबा जमा दा मेरे उड़ू नो कि जो सकोम कि दे निवी खावन पति तपोस कोले कि खजे ते चरते दे कि दा जियारत लजमा और दुआ को मैं खुदा जमा मेरे लडेर माल दौलत वर्के और डेर दासी के और दासी ये औरत का खावन और तो पट पटले दे और जियारत दपा से चिकम गिलाफ वाले दे कना बेदा का गिलाफ लान दिया का खबर फरमलास चिदा खद वर्गले दा जियारत बाबा अगर ते ना कलाम दिया खावन को तो ले वही मैं खुद आवाज अमराक वैल जमादा खावन को टपड़ूं का द्वार वर्तवे चकोर की दिज्याड़ा वास्ता वे जाओस्ता वे आगा लाला का और द्रे उरदी दागे वक्त मेड़ो कुरवानो को द्वार उस्तर गुबरुच दा वापस को तरागले दा चे सात पसे वर्त से खावन दम रागले दे खजी संग चंदेल सड़िया दा चाड़ वाला दा आगाज जरा लाला वेल वली वे नन ख्वाग जियारत रा सरा खबरें मुकड़ी उस खजी तदा से पता दा चा जियारत करम दे पोतो आसो कोई सुई वक्के दे वक्त दागे तसपता लमा पखपल ख्याल च द खानदाना जियात दे खबरें तो सोचो कि जब पे पोए गई ना वक्के वला लका वला लका चला लकरन द्रे यौड़ुंबे वर्जबानी च पखावन वाखो पड़ा वे खजी जमात इसकर गो तो सत्यार तैयार की चप वक्के तो जो मौरदी च वाखो पड़ा वे खजी दा तैयार को जियात असो वे बस दा को दे वखे दरबाने असर को उम्मीद दे चपले बनूंगा खकी च पदरे मौरदी पे वाखो पड़ा सड़ी पस्तर गुलास की हो वे खजी इस रात नख कर वे खा बस रुक वे दा जियारत हुई दा चल को वे बस रुक बदनूर कार हुआ तमा वो खजे बस दा से बहुकम चे दे दरवाजा के बनास्ते मो चरगान मरगान बशर्म पदी की सोक सड़े रागले दे कोरता देवतेल चे राजा सड़े पटा पुड़ूं दे चे कश दे सड़ी और दिली दी पोता के और तरा प्रेखे दे चे खुदा दे सड़े वाले दे पटी की मर दे खजे और तेल दा दे सो उकर देड़ा दे घर का शदा हो जा कुलंगी चर मर चरगा में वीर पकोर चे सात तेर शे दे द्वेम सड़े रागले
بیا دې سړي په کوتکوالۍ وویل دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګرېزۍ چرګ پر مړه ها چې په دې کې څلور برابر چې څلور یې برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړ یم تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما مېړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یې چې هغه کوي زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې کچې وکړي هم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیم کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیم کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت بلې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی تعلیم بلې ورته 4 واړی چې پې لېږلي دي اخري چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سم یې غورځوه سیم ته چې د سیند په غاړه دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ته بیا لا راوتې جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي الله اوس میان هم نسي هغه یې مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والي په هغې ور ټوپ کړی ویل سر دې به اوچت کړو هغه یې مړ کړی دی بیا راغی سړي ته وویل چې وروره اوس مې سمه صفایا وکړه جامې یې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کړو بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کړو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نېغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ وایي ما ته وګورئ کله که مقل لرئ او سوچ لرئ نو دې نه به انداز ولګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای مېړه مې په ټپ وړونکي او مېړه یې سړی ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل هغه ورځې پېښور کې پولیس افسرانو یو 2 سپایان په حوالات کې اچوي ما هلکه ولې ویجي دوی چانه 10 روپۍ رشوت اخذ کړي ما خفه کېږي خو به نه کوې څه څه درته وکړو هغه افسر ته مې ویل ویل نجي ولې به خفه کېږي ما هغه 10 روپۍ اخیستې وې حوالات ته لاړو او تا کره چې پرون د کینوانو 10 کریټه راغلي وو ته به کوم جهنم ته ځې په دې مې پوه کا ستا مور پسې خیرات کړو که ستا ښځې پسې خیرات کړو سپی 10 روپۍ واغسته کافر شو جیل ته لاړو ٹھیک ده جی تا ماله 10,000 او 15,000 روپۍ جومات ته راوړې دا په کومه خوشحالۍ کې نو دا همغه خبره ده چې نذرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا دیله چې ورشي رشوت شي ماله چې راشي شکرانه شي پیرله چې ورشي نذرانه شي پیرله چې ورکې نذرانه شي هغه ورځ راته چا ویل دلته یو پیر دی د تبلیغ والاو خلاف پیر دی دا تبلیغي جومات والا پېژنئ وی د دوی خلاف دی ما د دوی د خلاف وجه بل هېڅ نشي کوي خو تبلیغ والا دین مفت ښیي قرآن مفت ښیي حدیث مفت ښیي کلمې مفت ښیي منځونه مفت ښیي او پیران یې په پیسو تبلیغ والا دعاګانې خلقو ته مفت کوي او دغه چې لاس ورکړي چې قربان نه شمې دعونه به مې نه وکړې ما سره رامداس کې یو پیر ناست دا افریدي چې دی د خدای کمقل زه خپله افریدی یم د خدای کمقل یو دا بارډر والا ډېر کمقل دي دا تاسو سره خلا کړي دا د خدای کمقل دي دوی چې تنخوا والي نو راشي پالګر ته کښېني چې لاس مې وګوره ډېر زر به حوالدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کېږي چې جمعداري پکې څنګه ده ورپسې لږ شروع ده کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کېږي چې صوبېدار به کله بیا بس ورپسې جوخ صوبېدار
مړه تنخوال ته خلاصه کي صوبیدار میجر شي. دا د شیخ چلی تصور دی. شیخ چلی یو سړی و چا سره په اتانې باندې کټوۍ د مسکو په سر کړې وه، په کرۍ ورسره وړه. نو په لاره روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانې به کوم څه، په دې به چرګه علم چرګه به هګۍ واچوي، بیا به په بچو کېنوم. خرسول را خرسول چیلی به والم، چیلی به بچی خرسول را خرسول غوا به والم، د غوا بچی پای خرسول را خرسول میخه به والم، میخه پای خرسول را خرسول لسته میخه بچی زه به ګجر شم. بیا به ښځه وکړم، چې ښځه وکړم حجره کې به ناست یم، غټ ګجر به یم، زوی به مې شوی یا به راشي یا به وایي چې بابا، زه به یم چې ها په چا یې کټوۍ هلته لره کړه. سړی ورته وایي بیړه دې غرکشه ده، مسکو کټوۍ دې ماته کړه. هغه ورته ویل بیړه ستا غرکشه زما ټول کور وران. مونږ هغه د شیخ چلی تصور دی. دلته به یو ساینسدان و، هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کاڼې راوغورځېږي او تیکې سوری و. دا زمونږ د ساینس ماسټران چې دي دوی په دې لاره چې ځو نو داسې به کېږي. دا د کالج هلکان غریبان ته مړه په پاکستان کې هم دا تعلیم شته. وی ابای مې لیونی شوه په تورجمې باټیم ګڼم. پاکستان نه خو د تعلیم جنازه وتې ده. پاکستان کې ساینس کم ځای دی، ساینس خو په روس کې دی، ساینس خو په چین کې دی، ساینس خو په امریکا کې دی، ساینس خو په برطانیه کې دی چې مریخ او نورو سپوږمۍ سره خبرې کوي لګیا دی. دا کې ساینس دی چې تر اوسه دې یو پیچکس قدرې جوړ کړی د پردي ملک نه سپیر پارټ چې دی امپورټ کې او دلته په ډیبرې تټې سامان بار نه راغلی، تمام کابلې هغه اوسپنې هر څه چیسز وغیرہ دوی په ډیبرې ټیټ کې یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا؟ اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا. بحری بیڑه خپله چلیږي، مونږ سره یو ځای آزاد دی. چین مونږ نه رسته آزاد دی، روس او امریکا تیریږي. هندو مونږ سره آزاد دی، بحری بیړې او جنگي جهازونه جوړی لګیا دي او مونږ سره الہ مونږ سره جنگي توپې خوشته که نه جنگي توپې خوشته که نه. دا ټینکونه به ور وړاندې کوو که نه چې جنګ راغی که خیر کو کن کېږي چې دا چې زما عقل کې نه راځي، دا زما سمجھ کې نه راځي. یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونسټ یم، 10-12 به ویلې ریزن پاس به وي، زه چې کمیونسټ یم، زه چې سوشلیست یم. بیا که زه یم ته سوشلیست یا که زه یم ته خر یم، بس خلاصه. اوس ته خر یې نو زه خر سره خبرو کولو والا ملا نه یم. که انسان یې نو انسان ځان ته کمیونسټ یا سوشلیست په اسلام کې نه وایي. ټیک ده، غوږ کېږدئ چې روس نظریه هغه د خدای د وجود قایل دی. دا کائنات دا په خپله جوړ دی. د روس په دنیا کې یو اوچت او لوی طاقت دی، صدر برزنیف. دا برزنیف چې پرون مردارېده، دا چا راونیوه او مړ یې کړ؟ چا مړ؟ روس ولې را خلاص نه کړه خپل صدر چې مردارېده؟ وی خو خدای مني نه، نو چې خدای نه مني دا برزنیف مړ چا کړ؟ نو ساینسدان کو کڼ کېږي، کالج کې ګرځي، د ام ونه یې وکته، هلکانو ته ویې ودرېږئ، دا وګورئ، د ام دې ونې ته وګورئ څومره غټه ده، او میوې ته وګورئ وړه وړه ده. د پیټه کدو ونې ته وګورئ وړه ده، میوه یې غټه ده. عقل دا وایي چې پیټه کدو دې ونه کې پکارو، دا میوه د پیټه کدو ونه کې پکارو. دیکھو عقل دا
یو تک شینا مې په دا سر راوغورځېد چې ټک شو کېناستو چې یا الله توبه یا الله توبه هلکانو ورته ویل استاد ولې وی خدای چې څه کړي ښې کړي که دا د دې شینام په ځای اوس پیټه کدو دلته ځوړند و راغورځېدلی یو سړی و په خر به یې سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونږ ته چې ملغلره بیا مونږ ته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یو دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانوړي ما به هډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مورې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوست چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو دا خبره یې نه هېره چې هېره یې کړه مورې والا پیسې ورکولې څو کېږي 100 روپۍ هغې وې دا 50 والا و 50 به بیا درکړه ویل 100 به بیا پوره را چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چل ویل ولې ویل تا چې وې چې پاکې نه پلیته ښه بیا ور یاد چې بیا ور یاد شو هلک بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته ښه پاکې نه پلیته مور هم سرسام شو ویل تپوس نه نه تپوس خو تپوس نه نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو ډاکټر چې راغی چې ویې کتل چې دا خو د یو علاج مې کوله مور یم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ راکورې عام لاړې ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 100 نه 50 ښې وې 100 نه 50 ښې که زه پوهېږم چې دا 50 به م ځینو دا خو به مې اخیستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر یو د بل چې یو ځي او بل راځي د کفن او د موږي والا کیسه موږ دا تېر ارمان کړو چا خو خو کالي کفنې ویستو دا د زن طلاق بچی خو پکې په داسې قهر په دې ملک کې اخته په داسې عذاب اخته مولا رب سبق ویلو استاد ورته لږ ایثار شه عقل زده کړه ویل څه عقل زده کړم ټول کتابونه مې وویل مولا ویل خزان په یو جومات ورغلی دی په جومات کې د پیر غوا په جومات کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جومات دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته اوه دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان هغې رانیولې مرګ لیوالی بیا خوله یې کړه ټوله ماته کړه دی واپس لاړو استاد ته وایي چې دا دې کتابونه او دا دې ملاتوب زما توبه ده ویل ولې ویل حق مې وویلې او مړې کړم حق مې وویل وی کور دې وران شه ما چې تا ته ویلو چې لږ ایثار شه چې لږه قلم زده کړې نو بیا به حق ښه ویلی شي لږ ایثار شه اوس کښېنه یو کال یې د علم سره ټریننګ ورکړی کال پس په مغه کلي بیا راغی او پیر دی او غوا یې تړلې ده دی په منبر کېناستو ویل ورونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښته وي ټول عمر به نه مړ کېږي مریدان راغی پیر ته وایي چې اوس مونږ د ویښته راکړه ویښته باقي وه نو ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي
چې ډېر پاتې دي ویله ویښته خلاص شو داسې غټې پې جوړ کړی ته داسې وټوپ وټوپ کې داسې خو چې مریدان پې پاڅېده پیرې ټینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده کړه تم بچ شوې د پیر هم بیړه تباه شو او ځان دې محفوظ شو نو ما ملا صاحب لږ عقل زده کړه لږ سوچ وکړه فتوې چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کړه خپل شان ته هم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا ملیان وایي په ایمان کړي دي که نه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاودی د دې مسلم لیګ د لاسه چاودی او که نه و چاودی ویل شرعي نظام وایي خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کېنه په ارام ملا صاحب چېرته کورکمانې دبوانو ستا او دې خبرو سره څه کار نه زمونږ په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایي دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو ملا باندې منډې ترړې ځان یې پې ممبر را ممبر کړ خو چې امیر وایي بیٹھ یار مسیح کی کدھر دم دم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کرنے کے ہر جی کھٹو کیا نیغ وانے آگا تا دیتا نو دوی مون سلوے افکالہ استعمال کری او انشاءاللہ دا جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تو ان گورے چه پدے سرمایہ دارو با مادر تا میں چنی او نگر دولے نو دا گیرہ با بیا ما پتر و بتائی کور ته زیارت ته ختم دی د سپاری دي په دا سپاری ده په چې څوک وایي دومره کم کړ دي چې په 1 روپۍ تامړي په 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راوړي ورکول سلسل شي ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټکی کې پرې خود پرې درته لکونه دي در لکونه جایگیر او جایداد او نقد درته پرېښوي او ملا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دولکه ورکې چې خدای دا 2 روپۍ دي دا پلار مې پې وبخه خدای وایي ښه ده ستاسو هغه دا پرېدو وروڼه یې یو پرېدیو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې کې 15 روپۍ ایښې وې اپریده زمه ما سره چې اپریدي په خپش د خپل دریواله اپریده او دا څنګه چې اپریدو باندې جوړه جنډا ولاړه ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال کوټیان ټول خراب دي نو کا اپریدي لږ خراب دي ورکه دي لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنم چولې د مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول کړه مخانه مولا له چډه سره قبول کړی و چې داسې پیزاره پورې لاړو بیا راپسې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیاره چې کاله پرې و دا 1 روپۍ واخله غنم بیا مال راکړه چې خپلو کې واچم چې برکات پکې شي ملا له کې خیال وکړو چې بلا ته چې ستا غنم څه کې دا 90 روپۍ واله غنم یې ته یوړو چې کور ته لاړو ښځې ورته دا خو دې بیا راوړه چې واخله ښځې خدای په قرآن چې خدای مې هم وټاګه او ملا مې هم وټاګه خدای لمیم دوکا ورکړه او ملا لمیم دوکا ورکړه وایي چې څنګه وایي چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خدای ویلي دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شوي نو چې قبض راغی غوړه مې خلاصه کړه اوس چې ما په خپلې چالو کې ملا نه په روپۍ واخیسته نو دې کې د خدای څه کار تاسو پوه شئ تاسو هغه یئ چې پرېښي درته جایګیرونه جایدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب له ورکې په دې خدای له دوکه ورکې چې ګینې پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دی چې په دې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خولې نه پکې هغه ګند وځي چې څه حکم په کنځلو ستړی شو په بدو ویلو ستړی شو حکم څه پاریپور جیل کې عمر په 73 نو د اختر راغی وړوکی اختر دی قیدیانو پسې کور نه چا پسې وریجې راغلی چا پسې څه راغلی چا پسې څه راغلی مونږ کې یو ملګری و هغه پسې چرګان راغله هلک غوړ و
چې چرګان راغله نو سهار زه د هغې بارک ته ورغلمه چې ورغلمه نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړوي بانګ ته خو چې داسې اواز غوندې اواز کوي او وروسته نه یې باد نو ما هغه ملګرو ته وویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی حلالې کوي هغې اوس خاندي چې خاندي نو ما ته ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي ویل ناجوړه نه دی مونږ سره یو سړی و چې ډېر ټوکي و د دې چارسدی و ډېر ټوکي و دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وې نو هغه یې خوب ته نه پرېښود نو هغه تیلو بوتل راغستی دی دې چرګ له یې وروسته دا د لویو دسماتې ځای غوړ کړی نو چرګ به چې زوره ځان له کولو نو وروسته به ترې باد وته اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه یې که نه ما ته وی چې ده ته بېګا فلاني خان دا چل کړی دی مال خان په خندا مې ځان مړ کړو بس ترې راووت سړی ما پسې بارک ته راغی چې راغی ما ته مولانا ویلې مالما ویلې دا ستا ملګری نه دی دا مولا نو موږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان نو مونږ تقسیم کړو چې یو بازان کوي یو به اقامت کوي یو به امامت کوي د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ ورته ورکړو ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو هسې سیل کوو پام غلطو چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي ده سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدم یې نه دې ملا ته ما سړیتوب زده کړه ویل والله کې پرېږدم یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې دې سړي څادر لاندې پټ د تېلو بوتل راوړی او ده ته یې مخامخ ودرو چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکړه آسان یې په ځای پرېښو منډه چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب ویل تېلو بوتل نه ګورئ دی ښه مو دا د چرګ کار ما سره هم کوي نیمه ګنټه مونځ نه شو کولی چې داسې غوړې کړې چې راوبوته حجره کې به بټیاران دا ناست هلکه څه دې خوړې دي خان ساګ مې خوړې تاسو خوړې دي خان غټه غوښه تاسو خوړې دي جی دال مې خوړې دته به خان تاسو خوړې دي ړوند دي وګوره دوی داسې داسې کوي کوم خیال کړي داسې داسې د هغه برېت والا کېږي چې هلته کشمیر یې فتح کړی بروس یې ورمنډه کړي کېنه خدای دې خوار نه که او د ناقې په سړک تا ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی یا د ناقې د هغه په کلي کې د ځان نه ډبنګې جوړ کړی دی څوک درته څه ویلی نه شي دا دا چل مه کوه په ارام کښېنه دا دا چل یو سړی و ښځو ته راغی ښځو ته ویل ښځو کشمیر لازم ښځو ورته ویل ماما هلته خو جنګ دی ځم پاتې کېږم نه ویل مزه هېڅ زما او دا انجوان به داسې داسې او داسې چې ټول قیمت ښځو ویل زه نو الله دې مل شي چې کشمیر ته تللی او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپو غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کاڼي لاندې سر نه باسي کله بل غړم دی په دې کې ویې کتل چې یو خر ولاړ دی او واښه خوري نو دی وایي چې یا الله دا خر څنګه بېغمه ولاړ دی واښه خوري او زما اړوس کاشکې خدای چې زه خو دا خر وی لږ بېغمه خو به وی په دې کې چې یو ساعت تېر شو په اخرم بم راوغورځېدو چې غړم شو خر یې والوځولو چې ویې کته وایي یا الله شکر دی چې خر نه یم نو تاسو د ښځو پهلوانان یې او د ښځو تورزن یې د کلي کوڅه کې ځان نه دې پړانګ جوړ کړی دی دا څه توره ده نو هغه سړي برېت یې دا چل کولو او چې ګورئ نه بولا زردې فرنیان ماپوتیان خلکو به چې برېت ته وکتل نو رښتیا دی برېت یې غوړې وې
اجره کې ناشته او دا غریبان تی غیر چاپیر ناشتي نو زوی په منډه منډه راغی وی چې بابا وی تا به چې په بریتي غوړولې سرمن خو پیشو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله که ټوکې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پیشو تکتو نو نوکران ورته وی چې خان بریتي به دې په سرمنې غوړولې مونږ ته به دې وی چې پولاونه دی خو وګورئ موجوده حکومت وګوره اسلام ډلې لګیا دي اسلام پته نه چې اسلام دې شهیدی پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزانه چړلې چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولې جاړه ویلانډه مړ د بادشاہ خزم په جړه بادشاہ کور تراغه خزه ولې جاړه ویلانډه مړ بادشاہ په جړه اوس پختل نه کې ویلانډه شي بادشاہ بارغه دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زموږ صوبه سرات کې گورنر صاحب جاري نو دا وزیران په ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه څه دی میټینګ دی د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې دی پارلیمنت بادشاہ دربار تراله په جړاله وزیران جرنیلان د څه وایي وی چې لنډه مړ او وی په جړاله کابینه له څه وایي دا لنډه مړ او وی په جړاله یو پکې تاسو چې دا لنډه دې شو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډه مړ دې نو موږ په جړاله بادشاہ له تاسو صاحب لنډه سو وی چې نه خبر او خزه دې جړل چې لنډه مړ دې زم په جړاله بادشاہ کو ترابه خزه ته چې خزه دا لنډه سو ټول بادشاہي په جړاله وی خبر نه ته دوبي خزه جړل چې لنډه مړ نظم په جړاله چې د دوبي خزه راوخته بیخ پیوزه لنډه سوک دې ټول سلطنت جاری وی لنډه زماده میړې او خارو مړ دې سبا بچو پته نه اسلام ټول لګیا دي کدا دې را روان دي کدا دې را بشي کدا دې اسلام دې خبري ټول درو ایمان پیدا کړي کله سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې را بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه گریوان نه ونی صحیح او په دغه خپل یو سوسو کوي چې د خپل ولا دی نو ډک که وزیر در ترا او درته وزیر لا پتا ټول ټوکرې کی او زموږ وزیران امریکای ته تیری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای کی دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نه رااله امریکا څخه کعبه ده امریکای غونډه رزیل ملک په مقدس مکه باندې دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخرې د خپل طبیعت دین ایو پیرو یو کلی ته تللی و کلی کې څه ګوري چې پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شعر ناپرسان دی سوچه غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپریم په 2 پیسې سیر گازریم په 2 پیر وای مرید ته چې بچیا تخت دا شعر ناپرسان دی والله که بګی گیر شو تپوس کولو والا مسول مرید ډیر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډیر مانده مو دا سوچه غوړي ډیر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچه غوړه خو به خوري خو سټ بدی ګسیم خوري وای چې نه صاحب لګ ایثار شه ډیر خبره چې ایثار شوی دی نو شیخ صاحب شورو په کړی دا او چې میاش 2 13 دی شیخ نه داسې کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا بادشاہ ته راپورټ وشو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه دی بیا وځي
بادشاہ وی چې بای دا ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړای کې کړای ناراضي غاټه مړای ولا وګورئ خو یو سړی مړ کوي اور څوک چې ګرځي سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته دا پیر سے مرید باندې او والله د مړای ولا فټتا راوی دی شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړای کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیرم غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې نه راځي کړی دی سدي او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شوم اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور اوس ته چل کاوه نو پیران ډېرو خيار می کړه ډېرو خيار زری شرطم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړي ډېر خپه چغي دی او سوري دی او بد ورځي دی او صاحب جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړي داسې مذهب کوله لوی خوان به اوس خو صاحب په قهر اخته د ټریفیک د سپای غوندې که خزر روانې چې ما کجنه را روانې ما کالکان را روانې ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې دوست تو خایا چې دوست پدې سو پیر له کا خزه ورغله په سر ولا لاس راکاږي الله دې نورم خکا کجینه ورننه واتم پسینه مینه ورته الله دې نورم خکا ای آسان شه ده مال دې پیسې دي خوراکونه دي سبا ها ګودي مولا توپ ګران کا نو پیران ډېر خيار هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا غړای دا پیری ورته وي چې تا نه مخ کې به پیسو ورمنډه کړ او بیا ته په معنا مخ کې ورمنډه کوا زبر ته سره اون خلو بادشاہ به یو تاسو کې زبر یو خبرو کوم استادان بخلای چې سار شو بادشاہ راغی چې سړې پانسی کی دې پیر په دې کړای ورمنډه کړي مرید په ورمنډه کړي دواړه په پرزون دی یو زپ ورزم بل وزپ بادشاہ دا چل څه ده پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت ده چې د چا غاړه تپری وته نه په جنت تزي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نه سسم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نسم زولې نسم کړه بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلې له اډر ورته راکاږي په جګړه شوه دی سټي حالت پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې ودا بدبخت قوم د 500 کړه ځان ته پخپلا اچي پخپلا شهرنا پرسان دی اس پته پکې نه لګي اسلام پنځه کال وشو اسلام په ټیټي کې دمانم لګیا دي اسلام دې په خبره وره تاسو دا شپانه رونه یو شپون مړ کېده ځامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ځامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر وقت دا اخر مخت پتان لرولا کور د چا آباد شو بیگاله بچراغان د چا په کور کې واخر مخیا کور دې وران شنو په قرض دې کارتو سره ستو تاسو بنی آدم یې نه یا تاسو پختو دا چا سره چې په کور ما تاسو کې نه چې مینګه پختانه مینګه ما هغه وخت کې مینګه پښتانه چې زمون خزې د شپې په 1 بجې د سلیمانه یوازې را روان مینګه پښتانه
لورم چا کره شپه کړي دي بیا سهار چېرته تللی وې بېګا سیلی یې کره دې شپه وه سیلی یې کره دې شپه وه که سویلي کره دې شپه وه یعنې مونږ به پښتانه کښېنئ کښېنئ شرمېدلو کې پښتانه پښتون خدای دې داسې څوک ونه شرموي لکه نن چې مونږ شرموي د وي سي آر او د ټي وي د برکته به زمونږ ښځې ډېرې وي او زمونږ زامن به ډمان دروغ وایم زمونږ ښځې به ډېرې وي وګورئ د ټي وي په پرده د ډمې چې کوم فیشن دا ښځې وګوري سبا له هغه فیشن جوړ کړي او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پرده د ډم چې کوم فیشن هلکان وګوري سبا هغه فیشن هلکانو جوړ کړی او پکې سخانه او قابله کې جوړ آینده نسل به ډمان وي ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوی وه په صدر کې صدر صاحب افتتاح ته راغلی مونږ پکې قرآن ویلی مونږ پکې قرآن ویلی مونږ قرآن جشن خیبر کې ووایو دوی په نامه څه کېږي دا وایي جته میاں نور جمال ګیدړ شجر سب حلال د یو ملا زوی نور جمال نامه یې وه چرته یې ګیدړ ویشتی و هلکانو ورته ویل دا ګیدړ خو حرام دی ویل څوک وایي چې حرام دی د ملا زوی حلال پلار یې راغلی ویل میاں جی ګیدړ حلال ہے کہ مردار ہے ویل مردار ہے کون کہندے کہ گدڑ لالے وی جی نور جمال کہندے کہ گدڑ لالے وی پھر خیرو جب نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے وی سنو میاں جتے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال عزیزانو زمری اورزے گدڑ و میلو رو غخته چراشی رورولي جوړو میټینګ دی هغې چې راغله زمري ورته وویل چې خبره دا ده چې ښکار به کوو دې نه پس خو په اتفاق ښکار به کوو خو په اتفاق به کوو ګیدړو میلو وویل چې بادشاه د ځنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدایه څه غواړو صاحب بالکل بېځای چې دي غره ته تللي دي یو یې خر والی دی یو یې اوسۍ والی ده یو یې خرګوش والی چې ښکار یې راوړو زمري ورته وایي چې زه خو بادشاه یم د ځنګل مشر یم او میلود ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبره خلاصه ده خبره صفا ده دا خر ستا شو تم غټې دا خرم غټ دا ستا او دا اوسۍ زما عمره ده نو دا زما شو او دا ګیدړ هم وړوکی دی او دا خرګوش هم وړوکی دی نو دا د ده شو زمري چې یو څپېړه ورکړه میلونه یې بوټې سترګې ونیسي هغه پرېږده چې د ځان په ویر اخته دی دې ګیدړ ته وایي ته تقسیم وکړه زر کوه هغه وایي چې خبره خلاصه ده دا خر به اوس وخوري دا اوسۍ به غرمې له وخوري او دا خرګوش به دې د مازدیګر چای شي زمري ورته ویل شاباس دغسې تقسیم خلک کوي خو په ایمان یې وایه چې دا تقسیم دې زده کړی کوم ځای هغه وایي جي استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړه میلو د خدای بېوقوفو د ځان عیسی یې پکې وویله سترګې یې ووتې اوس که ما ویلی دی چې یو پاو تیکه به پکې زه وخورم زما د سرم خطره وه خو ما ویل چې راشه دا هر څه ده ځکه بابا چې د چا مرکز د چایي صوبه د چایي هلته ته کوم کوجا یې چې ته وایې چې د چواریانو مشري به زه وایم بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خرې متعلق مشهوره شوې ده د هغې جواب ما اته شو زیړ والا مولا اوه ده چې اوه ده زه سره یو کیسټ دی هغه واورئ
ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بېنظیر تخرا ویل دا شرافت دی نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت دی نه که دا ټکی ثابت شو چې ما کړی ګیره به کلوم او فخره به سورېږم او که نه نو د پخې ډلې بچیا نورې پراپېګنډې لږې دي چې تا ما پورې دا لکه وتړله نو ما ته چا وایي چې دا پخه ډمه څه ته وایي مال پخه ډمه د ایرمنډۍ ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه په لاس نه درتله نو زما متعلق د دا غلطه پراپېګنډه وکړه زه دومره کمینه او رذیل یم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې به کوم والله د مړۍ نه یې نیسم هر څه به کوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه پاتې شوه دا خبره چې ملیان ښځو پسې لاړ ملیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدرایي په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه یو منټ قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی او تا تپوس ته وکړي دویمه دا چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږې تاسو په ایمان وایئ په دې بند کې بازار کې دوه لکه ښځې نه دي او زه د دوایې په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کوي او دا چل دی په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه وي نو دا 10 کروڑه د سړي زامن کېږي نه ته پوه شوې په خبره 2 کروڑه به حلالو ملیان ښځو سره ملګري شو عزیزانو تاسو په ایمان ووایئ که جماعت اسلامي والا دا خبره کړي دې نه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 ګنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه کړی دی که نه وکیله 2 ګنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړ وو ده په بند کمرې کې ورسره 2 ګنټې ملاقات کړی که نه دی خو وګورئ که تار څه کې خیر دی تار څه کې خیر دی نو زما ستا دا سنبی د ګډې د فلم پروت دی او زما د چیلۍ د هر وخت کاري لږ شرم وکئ او په دې ګریوان کې وګورئ بله دا چې ما پرون تا سره هم د ملګرتیا کوشش کړی تاسو ته ما ته مخامخ فرشتې د چا په کور کې دا بات شوی او خبره چا نه منله چا سره چې 2 ټانګې خلک نه وي هغه ما سره په کوټه سیسټم باندې بات کوي 2 ټانګې اصغر خان غوندې سړی هم کښېني کوټه سیسټم باندې بات کوي 2 ټانګې خلک ورسره نه خبره خو تاسو نه منه نو عزیزانو که ته مانه 20 کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی که ته نن هم ښځې ته مور وی خیر دی او که ما ورته ښځې ته خور ویلی نو زه کافر شوم کې خو وګورئ اگر چې زه د ښځو نه زه ګوره سخت خلاف اول به دا بېنظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنم سخت خلاف خو دا جواب ستاسو د دې پراپېګنډې کو چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وایې نو خیر دی
او که انما المؤمنون اخوتن باندې ما عمل وکړو نو زه پرې کافر کړم. دی خو ګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی، را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي. ملا چې تا ته نه ویلي چې عبدالله کړی دی ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي وایي چې ملا نه یې ویلی ورنږدې به شي. بیا دغه ملا دی چې حلالوي یې درته ملا، په غوږ کې بانګ ورته ملا وایي، جنازه یې درته ملا کوي. 200 قسمه طلاقونه دي، د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شوې خطا شوې د خولې نه دې څه ووته. اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې. ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری هیڅ بې غیرت. راشئ پرون وګورئ د هندوستان یو ډل راغلی دی، دلیپ کمار نامه یې، د وزیر اعظم او د ګورنمنټ جګړه ده. یو وایي زه په ځان سوروم، بل وایي دې سوروم، یو وایي زه سوروم، بل وایي دې سوروم. هیڅ بې حیا قومه، بې غیرت. ځه خدای دې ستاسو بیړه درکه کړي چې تاسو دپاره څوک الیکشن یې کوي، تاسو دپاره څوک حکومت. دې خلکو له جلسې کوي، دې خلکو دا خو د ګډې وروڼه دي چې څوک ورته شین بوټی وخو هغې پسې بیا بیا نارې وکړي. دې قوم دم راغلی دی په سرکاري اعزاز ګرځۍ لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټۍ به په ټنډۍ کې هغه ډم ته او د ټول پاکستان ډلې او ډمانې ورته راغوښتي. نن یې روټۍ بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار. نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي د هغې ښځې هم ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې. ته به رس کوئ او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي. دا زموږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلکو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر، څوک د خپلې لور نه نه خبر، څوک د خپل زوی نه نه خبر. نن مشرق اخبار کې وګورئ یو صوبایي وزیر ته د ښځو ګارډ آف آنر پیش کی د جینکو. صوبایي وزیر دی او ښځې ورته لګیا دی سلوټونه او سلامیانې کوي. دا ښځې د چا ښځې دي او دا د چا لوڼه دي؟ شرمېدلو. نن به هغه پلاران هم د لور فوټو کتلي چې زمونږ لوڼو پردي سړي ته سلامي کوله. ستا په مخ کې چې ستا لور پردي سړي ته سلوټ کوي نو تا ته ژوندی پکاري چې واوسئ که چې مردار شي. په کوم ملک کې چې د ښځو کرکټې، د ښځو ټینسې، د ښځو والیبالونه، د ښځو سلامیانې، د ملیشیا وزیر راغلی او د ښځو سلامي ورته پیش کړي. جینکۍ دې نه پس به ته څه خیر یعنې اوس څه لا پاتې ودي که د پلارانو ته وایي چې هلکه دا څه کوئ؟ وایي نه نه جي تعلیم ښه کړئ. تعلیم ډېر ښه ډېره تعلیم هم ښه شی دی، پردي سانډا سره جنګېدو هم ښه شی دی. دا ټول څیزونه ښه دي وایي که
مونږ له څه زور دی مونږ خو یو ځان دی بس صابرانه وځي مړه بشو خبره خلاصه الحمدلله ایس حق مې په خپل ذمه پرېښي کوم شی چې زما د علم مطابق ما ته ناجایز ښکاره شوی دی ورډزوالی مې دی که دنیا پې ورانه ده او که پې ودانه ده ویلي مې دي خدای به د دې حساب ما سره نه کوي چې زما په ذمه کوم حق خبره پاتې ده باقي خدای پوهېږه او تاسو پوهېږه د مولوي غلام احمد صاحب خبره وی بیا د خدای او ستاسو جنګ دی نو زه هم تماشه کوم چې خدای به یې ګټي او که تاسو به یې ګټئ موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته خو چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماتې شو ویل دا ولی ویل یا الله پوه نه شم خوب سره رانه الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شو نو ما ته که خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې قرآن کې راځي کا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې دویمه سپاره کې عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او د لفظ پورې یو ټکی رايات شو چې دا هم یاد لرئ علماء لیکي چې سړی ادیره تراشي او پادیره کې یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا اغا دیرینا سلویخت ورځ عذاب اوچت یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولسته شي سلویخت ورځ ته عذاب اوچت شي نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو